Hello everyone, welcome to Learn with GBR. Previous video lo manam 8th class maths chapter 1 rational numbers lo properties of rational numbers explain chesanu kada. So ee video lo exercise 1.1 few problems explain chestanu. Okay, now exercise 1.1 first bit, name the property involved in the following examples. Okay, now first question, 8/5 plus 0 it is equal to 8/5, it is equal to 0 plus 8/5. So this is looks like a plus 0, it is equal to a, it is equal to 0 plus a. Idem property additive identity. So this is also additive identity. Means ఏ నెంబర్ నైనా జీరోని యాడ్ చేస్తే అదే నెంబర్ మనకు వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, 2 into 3/5 plus 1/2 it is equal to 2 into 3/2 plus 2 into 1/2. సో ఇది ఎలా ఉంది, a into b plus c it is equal to a into b plus a into c. ఓకే, సో నా ఇదే ప్రాపర్టీ మరి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ, అంటే ఈ 2 అనేది ఈ 2 ఇటుకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, 3/7 into 1 it is equal to 3/7, it is equal to 1 into 3/7. సో ఇది చూడండి ఎలా ఉంది, a into 1 it is equal to a equal to 1 into a లా ఉంది కదా. సో ఇదేం ప్రాపర్టీ మరి మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. ఏ నెంబర్నైనా 1తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి అదే నెంబర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇదేం ప్రాపర్టీ మరి మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ. ఓకే, నౌ సి, -2/5 into 1 it is equal to -2/5, it is equal to 1 into -2/5. సేమ్ లుక్స్ లైక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో అనేలేదు కదా. సో a ఇంటూ ఉంది కదా, a into 1 it is equal to a, it is equal to 1 into j. Same multiplicative identity. This is also it is in the form of multiplicative identity. Next, 2/5 plus 1/3 it is equal to 1/3 plus 2/5. a plus b it is equal to మళ్ళీ b plus a. It is in the form of commutative property. Commutative property means a plus b it is equal to b plus a. Okay, so it is in the form of commutative property. Commutative property under addition, ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ వన్, 5/2 into 3/7 it is equal to 15/4. సో చూడండి ఇది ఎలా ఉంది, a into b it is equal to c. మీన్స్ ఇది చూడండి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్, a into b equal to c. It is in the form of closure property under multiplication. Next, 7a plus of -7a it is equal to 0. Means చూడండి a plus -a it is equal to 0. It is looks like this ఇలానే ఉంది కదా. సో here see, ఇది ఏంటి మరి అడిటివ్ ఇన్వర్స్. అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటిది, a minus a equal to 0. అంటే ఇక్కడ 7aకి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటిది -7a, -7aకి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ 7a. ఓకే, సో ఇది అడిటివ్ ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, x into 1/x it is equal to 1. సో ఇది ఎలా ఉంది, a into 1/a equal to 1. ఇక్కడ ఏ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏముంటుంది, 1 equal to 1 ఉంటుంది. సో ఇది a అనేది 1/aకి ఏమవుతుంది, రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. రెసిప్రోకల్ కదా. సో మల్టిప్లికేషన్లో ఎలా ఉంటుంది చూడండి. సో a into 1/8 is equal to 1 అంటే ఏకి 1/a అనేది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది, 1/aకి రెసిప్రోకల్ a అవుతుంది, అంటే మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. సో ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయబడింది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ లా. ఓకే, now next, 2 into x plus 2 into 6 it is equal to 2 into x plus 6. It is in the form of a into b plus a into c. It is equal to a into b plus c. అంటే సో ఇక్కడ a అనేది bకి cకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్
property under addition over multiplication. Okay, now second bit, write the additive and the multiplicative inverse of the following. So following questions ki manam additive inverse and multiplicative inverse find out cheyali. Okay, so first what is additive inverse? So for example ఇక్కడ చూడండి 3 plus minus 3 it is equal to 0, 4 plus minus 4 it is equal to 0, minus 10 plus 10 it is equal to 0, 2/3 plus dash it is equal to 0. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, 3ని మళ్ళీ -3 చేస్తే 0 వచ్చింది, 4ని -4 చేస్తే 0 వచ్చింది, -10ని +10 చేస్తే 0 వచ్చింది. 2/3ని ఏం చేస్తే మనకి 0 వస్తుందంటే ఏం చేయాలి, -2/3ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి వి విల్ గెట్ 0. సో ఇక్కడ వీటిని ఏమంటారంటే 2/3కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి, -2/3, -10కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ +10, +4కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ -4, +3కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ -3, -3కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ 3 అవుతుంది. ఓకే, now next multiplicative inverse. What is multiplicative inverse? Here 1/2 is there, so here it is equal to 1. సో 1/2ను దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి we will get 1. ఎంత ఎప్పుడు 1 వస్తుందంటే 2తో. 2 means 2/1. ఎలా అవుతుంది చూడండి, 2కి ఈ 2కి క్యాన్సిల్ అయితే 1/1, 1 into 1 1 వస్తుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4/5 ఉందనుకోండి, 4/5 డాష్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఈ 5/4 చేస్తే మనకి 1 వస్తుంది. ఎలా అంటే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ 4/5 ఈజ్ 5/4. రెసిప్రోకల్ అంటే మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే రివర్స్ చేస్తున్నాం. సో చూడండి, న్యూమరేటర్ యాజ్ డినామినేటర్ అవుతుంది, డినామినేటర్ ఈజ్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది. 4/5 ఇంటూ 5/4 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ వీటిని ఏమంటాం, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ 4/5 ఈజ్ 5/4 అండ్ ఆల్సో సేమ్ లుక్స్ లైక్ దట్ 5/4కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ 4/5. దీన్ని మనం రెసిప్రోకల్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2/3 ఉందనుకోండి, 2/3కి రెసిప్రోకల్ అంటే ఏంటంటే 3/2. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది, అంతే. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, -3/5. -3/5కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది, +3/5. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -3/5. -3/5కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది, రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, 5/-3. ఇట్ ఈజ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ -5/3 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ 1కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది, 1, ఓన్లీ 1 అవుతుంది. దేన్ని మల్టిప్లై చేసినా 1 కదా వచ్చేది. సో నెక్స్ట్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది, -1. నౌ 0. సో ఇక్కడ 0 అబ్జర్వ్ చేయండి, 0కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఏమీ లేదు. ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో 0ని -0 చేసినా 0నే వస్తుంది, మనకి ఏమి రాదు. సో నెక్స్ట్ 0ని 1తో మల్టిప్లై చేసినా రివర్స్ చేసినా ఏం చేయలేం, కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. నౌ నెక్స్ట్ 7/9 అడిటివ్ ఇన్వర్స్. సో ఫస్ట్ 7/9కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది, -7/9. సింప్లీ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ ఉంటే ప్లస్ చేయాలి అడిటివ్ ఇన్వర్స్కి. సో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్కి జస్ట్ చేంజ్ ద న్యూమరేటర్ యాజ్ డినామినేటర్ యాజ్ ద న్యూమరేటర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో 7/9కి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది, 9/7. నౌ నెక్స్ట్ -1. హియర్ -1కి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది, +1. ఓన్లీ సైన్ చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అడిటివ్ ఇన్వర్స్లో. సో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్లో ఏం చేయాలి, -1 ఉంది కాబట్టి సో సింప్లీ ఏం లేదు, -1/1 అంటే మళ్ళీ రివర్స్ చేసినా కూడా 1 కాబట్టి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అనేది -1. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్. నౌ నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. సో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, -1/17 ప్లస్ డాష్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -12/5 ప్లస్ -1/17. సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎలా ఉంది, a + b ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు b + a.
కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇలా ఉంది కదా. సో a ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మరి -12/5. నౌ నెక్స్ట్ -2/3 ప్లస్ డాష్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -2/3. సో ఏ నెంబర్తో అయితే మనం ఒక నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే సేమ్ నెంబర్ వస్తుందో సో అదేంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ మరి 0 మీన్స్ a ప్లస్ 0 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ కదా. సో అడిటివ్ ఐడెంటిటీ దిస్ 0. నౌ నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ డాష్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 9/11. 1ని దేంతో మల్టిప్లై చేసినా కూడా అదే నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అదే నెంబర్ వస్తుంది అంటే 9/11 ఉంది. ఎలా అంటే సో 1 ఇంటూ ఏ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కదా. సో ఇది మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ, ఇదేమో అడిటివ్ ఐడెంటిటీ. ఓకే 9/11. నౌ నెక్స్ట్ -12 ప్లస్ ఆఫ్ 5/6 ప్లస్ 6/7 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -12 ప్లస్ 5/6 ప్లస్ ఏ ఇట్స్ లుక్స్ లైక్ ఏ ప్లస్ ఆఫ్ b ప్లస్ సి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ బి ప్లస్ సి. అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీలా ఉంది కదా. సో a ఆఫ్ b ప్లస్ సి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ బి ప్లస్ సి. సి అంటే 6/7. ఓకే నౌ నెక్స్ట్ సో చూడండి ఇది ఎలా ఉంది a ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ బి ప్లస్ a ఇంటూ సి మీన్స్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ కదా. సో ఇక్కడ a ఇంటూ బి ప్లస్ సి a ఇంటూ బి ప్లస్ a ఇంటూ సి అంటే ఇక్కడ a ఏంటి 3/4. ఓకే 3/4 ఇంటూ 1/2 ప్లస్ 1/3 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ 3/2 ఇంటూ 1/2 ప్లస్ 3/2 ఇంటూ 1/3. ఓకే నెక్స్ట్ -16/7 ప్లస్ డాష్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -16/7. సో ఒక నెంబర్కి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది. సేమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ చేసాం కదా ఇక్కడ. సో 0 ఇది అడిటివ్ ఐడెంటిటీ. ఓకే ఇట్స్ క్లియర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ మల్టిప్లై 2/11 బై ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ -5/14. 2/11ని రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ -5/14తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే సో ఫస్ట్ ది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ -5/14 మీన్స్ సో రెసిప్రోకల్ అంటే ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదా. సో రెసిప్రోకల్ అంటే ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది, అంతే సింపుల్. జస్ట్ రివర్స్ మీన్స్ ఇక్కడ 14/-5 అవుతుంది. అగైన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే నౌ 2/11 ఇంటూ -14/5. ఓకే 2/11ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే సో చూడండి product of numerators that is 2 into -14/11 into 5. 2 14 28 minus into minus kabatti minus 11 5 55. Okay so answer is -28/55. Now next fifth problem. Which properties can be used in computing 2/5 into 5 into 7/6 plus 1/3 into 3 into 4/11. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని కంప్యూట్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేస్తామో రాయాలి. ఓకే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి 2/5 ఇంటూ 5 ఇంటూ 7/6. సో దీన్ని ఎలా రాయాలంటే సో ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ డినామినేటర్ 5 ఉంది, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ 5 ఉంది. సో ఇవి రెండు ఒకే దగ్గర రాసుకోవాలంటే మనం ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేయొచ్చు a ఇంటూ బి ఇంటూ సి అంటే a ఇంటూ బి ఇంటూ సి రాయొచ్చు. దాన్ని ఏమంటారు అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. చూడండి 2/5 ఇంటూ 5 ఇంటూ 7/6 ప్లస్ ఏం ప్రాపర్టీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే సో అండర్ మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేసి మనం ఇలా రాసాం a ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ బి ఇంటూ సి లాగా. సో నెక్స్ట్ సేమ్ ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా అలానే రాయండి 1/3 ఇంటూ 3. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఇవి రెండు ఒకే దగ్గర రాసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకే సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4/11. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు 5 means 5/11, 1 into 3 means 3/1 కదా. సో
సో ఇక్కడ చూడండి 2/5 ఎలా రాసుకోవచ్చు, 2 × 1/5 రాసుకోవచ్చు కదా, ఇంటూ 5. సో ఇక్కడ చూడండి ఏముంది, 1/5 × 5 అంటే ఎలా ఉంది ఇది, a × 1/a ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 1 కదా. ఇదేంటి మరి, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్, రెసిప్రోకల్ కదా. సో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్లా యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు కూడా మనం. సో ఇక్కడ 5కి 5 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం, ఇంటూ 7/6 ప్లస్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే 1/3 × 3 మీన్స్ ఇది కూడా మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ లానే. సో 3కి 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, 1 × 4/11. ఓకే, సో ఇక్కడ బై యూజింగ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. సో ఏం మిగిలినాయి ఇప్పుడు మనకి, 2 × 1 × 7/6 ప్లస్ 1 × 4/11 ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి 2 × 1 1 × 2 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మీన్స్ a × 1 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 × a ఈక్వల్ టు a కదా. సో ఇదేంటి మరి, మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 × 1 మీన్స్ 2 ఇంటూ 7/6 ప్లస్ 1 × 4/11 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/11 బై యూజింగ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, బై యూజింగ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. therefore ఇక్కడ చూడండి 2 × 7/6 2 × 7/6 డైరెక్ట్ రాయొచ్చు కదా. 2 × 7/6 అంటే 2 7 14/6 ప్లస్ 4/11. అగైన్ వి యూజింగ్ విచ్ ప్రాపర్టీ, a × b ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c అంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసాం, మళ్ళీ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ కూడా యూజ్ చేసాం బై యూజింగ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. Closure property under multiplication. Okay, so now we add to this. Okay, 14/6 plus 4/11 that is equal to ikkada 6 ki 11 ki LCM 66. So 6 table lo 66 ante 6 11 66. Therefore 14 × 11 plus 4 ikkada 11 table lo 66 ante 11 6 66. So 4 × 6. So therefore 14 × 11. 14 × 11 means 14 11. 14 11 4 44 4 4 11 1 11 11 plus 4 15. So 154 plus 4 6 24 by 66. 154 plus 24 that is equal to 178 by 66. ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏమేం ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసాం మనం, బై యూజింగ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్, బై యూజింగ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అండ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఆల్సో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని సింపుల్గా సాల్వ్ చేసాం. ఓకే, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను. ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. ఓకే.